آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اقصیٰ غلام دستگیر۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ہر گھر ترنگا مہم سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے تعلیمی اداروں کی جانب سے نکالی گئی پربھات پھیریاں، جوش و خروش سے طلبہ ہوئے ریلیوں میں شامل اور شہریان کو دیا اپنے گھروں پر ترنگا لہرانے اور شجرکاری کا پیغام۔ میلٹران ہاسپٹل میں آپریشن اور دیگر جدید علاج کی سہولتیں فراہم کروانے کا AMC ہیلتھ انتظامیہ نے بنایا منصوبہ، جلد شروع ہوگا میٹرنٹی ہوم، کہا میونسپل ہیلتھ آفیسر پارس منڈلیجا نے۔ مثالی اسکول ایوارڈ یافتہ ناریگاؤں میونسپل اسکول کا راستہ دلدل میں تبدیل، طلبہ و اسٹاف کو پریشانی کا سامنا، کیا ایسے ہوتے ہیں اسمارٹ اسکول؟ شہریان کا انتظامیہ سے سوال۔ اور اغوا شدہ شخص کو ضلع پونا کے رانجن گاؤں سے محفوظ طریقے سے آزاد کروانے میں پیٹھن پولیس کو ملی کامیابی، اس معاملے میں ملوث 3 ملزمین گرفتار، 2 فرار، پولیس کو مفرور ملزمین کی تلاش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت آج شہر و اطراف میں موجود اسکولز کی جانب سے ہر گھر ترنگا نامی مہم سے متعلق عوام میں بیداری کی غرض سے پربھات پھیریاں نکالی گئیں، جس میں اسکولی طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی ضمن میں اندرا گاندھی مراٹھی و اردو گرلز اسکول اور ماڈرن و جنتا پرائمری اسکول کی جانب سے بھی عثمان پورہ علاقے میں طلبہ کی پربھات پھیریاں نکالی گئی۔ ریلی میں شامل اسکولی طلبہ نے عثمان پورہ، شاہنورواڑی، پھلے نگر اور چوسر نگر میں گشت کیا اور 13 تا 15 اگست تک منائی جانے والی ہر گھر ترنگا مہم میں شہریان سے شامل ہونے اور اپنی رہائش گاہوں پر ترنگا پرچم لہرانے اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے شجرکاری مہم کے تحت یوم آزادی یعنی 15 اگست کو 11 سے 12 بجے کے درمیان پودے لگانے کا پیغام دیا۔ اسکول انتظامیہ سے موصول اطلاع کے مطابق 5 اور 6 اگست کو بھی اسی طرح سے بیداری ریلی نکالی جائے گی۔ اس کے علاوہ طلباء کے درمیان مضمون نویسی اور تقاریری مقابلے رکھے جائیں گے۔ اس ریلی کو کامیاب بنانے میں اسکول کے صدر مدرس اور ٹیچنگ و نان ٹیچنگ اسٹاف نے اہم رول ادا کیا۔ اسی طرح والوج میں واقع مدر ٹیریسا انگلش اسکول اور مہاراشٹر مراٹھی اسکول کی جانب سے بھی عوامی بیداری ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے آغاز سے پہلے ایک پروگرام سوسائٹی کے صدر و BJP اقلیتی مورچہ کے نائب ریاستی صدر نبی پٹیل کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد اسکول کے صدر مدرس افسر پٹیل اور سہارا ایجوکیشنل اینڈ میڈیکل سروسز بورڈ کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر نے ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ریلی میں شامل طلباء نے والوج علاقے کے مختلف علاقوں میں گشت کیا۔ جب یہ ریلی والوج پولیس اسٹیشن پہنچی تو ڈپٹی انسپکٹر شیواڑے، شیلکے، بٹے اور سانپ نے اسکولی طلباء کی رہنمائی کی اور انہیں جنگ آزادی سے متعلق معلومات فراہم کی۔ اس ریلی کو کامیاب بنانے میں سیما شیخ، رویندر کرڈے، عرفان شیخ، سید ایوب، شیخ عرفان، یوگیش موریہ، شیخ انیس، گنیش بنکر، باڑو پالوے، دنیش پالوتکر، سوپنل کاکڑے، تاج الدین شیخ اور کشن باروال نے اہم رول ادا کیا۔ اسی طرح ضیاء العلوم گرلز ہائی اسکول کی جانب سے بھی پربھات پھیری کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکولی طالبات بڑی تعداد میں شامل ہوئیں۔ یہ طالبات اپنے ہاتھوں میں ہر گھر ترنگا اور شجرکاری سے متعلق کارڈ بورڈز اٹھائے ہوئے تھیں۔ محسن احمد اسکول میں بھی آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت عوامی بیداری ریلی نکالی گئی، جس میں جماعت اول تحفتم کے طلباء شریک ہوئے۔ اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے صدر محسن احمد خان نے ریلی کو ہری جھنڈی دکھائی، جس کے بعد ریلی میں شامل طلباء نے روشن گیٹ اور اطراف کی بستیوں میں گشت کیا اور شہریان کو ہر گھر ترنگا مہم میں حصہ لینے اور اسے کامیاب بنانے کا پیغام دیا۔ ریلی کے آغاز سے قبل محسن احمد خان نے طلباء کو قومی پرچم کی اہمیت سے واقف کروایا۔ اس ریلی کو کامیاب بنانے میں عبدالقدوس، سید مظفر، نعمان احمد، شبانہ بیگم، سمیہ فردوس، سکینہ آفرین، بشرا فاطمہ، آئرین DED کالج کے لیکچرر سلیم خان، تنویر فاطمہ، شیخ سمینہ اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ چکل تھانہ صنعتی علاقے میں میلٹران کمپنی کی عمارت میں شروع کیے گئے کووڈ کیئر سینٹر میں اب آپریشن کے علاوہ دیگر جدید طبی سہولتیں بھی فراہم کرنے کا فیصلہ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے کیا ہے،
جس کے لیے یہاں کیے گئے انتظامات کا جائزہ آج میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیجا نے لیا۔ واضح رہے کہ کورونا کی روک تھام اور اس وبا میں مبتلا مریضوں کو علاج کی سہولت میسر کروانے کی غرض سے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے چکل تھانہ صنعتی علاقے میں موجود میلٹرون کی خالی عمارت میں 350 پلنگ والا کووڈ کیئر سینٹر اور ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہاسپٹل قائم کیا تھا، جس سے اس مرض میں مبتلا شہریان کے علاج میں کافی سہولت ہو گئی تھی اور وقت پر انہیں طبی امداد پہنچنے میں آسانی ہوئی تھی۔ اب جبکہ یہ مرض قابو میں آ چکا ہے اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 0 کے برابر ہو گئی، اس عمارت میں میٹرنٹی ہوم، سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے علاوہ شہریان کو دیگر جدید طبی سہولتیں فراہم کرنے کا منصوبہ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے بنایا ہے، جس کے تحت یہاں لیبر روم اور آپریشن تھیٹر بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر سی ٹی اسکین اور ایکس رے مشین بھی فراہم کروائی گئی ہے۔ میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیجا نے یہاں کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس ضمن میں انہوں نے مزید معلومات MCN کو فراہم کی۔ मेल्ट्रॉन हे जे आपलं हॉस्पिटल आहे 350 बेडचं हॉस्पिटल आहे। मेनली फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेवमध्ये आपण कोविड रुग्णालय म्हणून DCSC म्हणून आपण हे रुग्णालय फार यशस्वीरित्या इथं चालवलेलं आहे। पण आता जसे कोविडचे पेशंट कमी झालेले आहेत, मागच्या 2 महिन्यापासून आम्ही इथं जनरल सर्व पेशंटसाठी हे रुग्णालय ओपन केलेलं आहे। इथलं CT स्कॅन जो आहे तो CT स्कॅनसुद्धा अगदी अल्प दरामध्ये लोकांना उपलब्ध व्हावा त्याच्यासाठी हे इथलं CT स्कॅनसुद्धा आपण उपलब्ध करून दिलेलं आहे। इथे एक्सरे मशीन आहे। त्याबरोबरच या ठिकाणी आपण ऑपरेशन थिएटर आणि लेबर रूम, जे की आजपर्यंत इथं नव्हतं, तर ऑपरेशन थिएटर आणि लेबर रूमचं काम पूर्ण झालेलं आहे। तेच काम पाहण्यासाठी मागच्या 2 महिन्यामध्ये 8 ते 10 व्हिजिट मी इथं केलेले आहेत। तर या ठिकाणी आपल्याला डिलिव्हरी चालू करायची आहेत। आपल्याला ह्या इथे जे काही ऑपरेशन्स आहेत ते ऑपरेशन चालू करायचे आहे आणि हॉस्पिटलचं आपल्याला मॅक्सिमम युटिलायझेशन करायचं आहे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी बारिश के सबब नारेगांव में मौजूद म्यूनसिपल स्कूल का दाखिली रास्ता दलदल में तब्दील होकर रह गया है, जिसके सबब तलबा और असातिज़ा को मुश्किलात का सामना है, मगर मुतालिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, चाहे काम हो या ना हो, सिर्फ बड़े बड़े दावे करना और कागजात पर तैयार करदा प्रोजेक्ट्स की खूब तशहीर करके वाहवाही लूटना तो कुछ लोगों की आदत सी बन गई है। गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट एजुकेशन और स्मार्ट स्कूल नामी प्रोजेक्ट शुरू करने का खूब प्रोपेगेंडा किया गया था। गारखेड़ा में मौजूद एक स्कूल की तजदीदगारी मुकम्मल कर लिए जाने की खबर भी खूब फैलाई गई और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हुए खुद की पीठ भी खूब थपथपाई गई। मगर नारेगांव और दीगर मुकामात पर मौजूदा म्यूनसिपल स्कूल्स के मसाइल कुछ और ही बयान कर रहे हैं और मुतल्लिका शोबे की कारकर्दगी की कलई खोल रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों से हो रही मुसलसल बारिश के सबब यहाँ का कच्चा रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है और स्कूली तलबा को अपनी जान हथेली पर रख कर इस फिसलन भरे रास्ते पर आना और जाना पड़ रहा है, मगर मुतल्लिका शोबे को इसकी कोई परवाह नहीं है। तो शहर के कई म्यूनसिपल स्कूल्स की जदीदकारी के नाम पर वहाँ का फ़र्श तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से क्लासरूम्स बंद हो गए, मगर मुतल्लिका शोबे ने जदीदकारी का काम शुरू करने से पहले तलबा को बिठाने के लिए दूसरा कोई मुतबादिल फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से सीधे सीधे कई म्यूनसिपल स्कूल्स में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जिससे तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान हो रहा है। शहरियान का मुतल्लिका इंतज़ामिया से सवाल है कि क्या ऐसे होते हैं स्मार्ट एजुकेशन और स्मार्ट स्कूल्स? अपना भगवा अपनी शिवसेना मुहिम जिला भर में पूरे जोशो खरोश से चलाई जाएगी। इस तरह का ऐलान शिवसेना नेता व रुकन कौंसल अंबादास दानवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। आइंदा दिनों अनकरीब मुतवक्का ज़िला परिषद व पंचायत समिति सर्कल के इंतखाबात के पेश नज़र देही इलाकों में ग्राम पंचायतों के ओहदेदार व मेंबरान, सरपंच वगैरह को साथ लेकर ये मुहिम चलाई जाएगी। शिवसेना से बगावत करके जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं और अब कई लोग घर वापसी के लिए भी राब्ता कायम कर रहे हैं। ताहम अब ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। कसीर रुकनी प्रभाग रचना का फैसला शिंदे सरकार ने भाजपा के दबाव में लिया है। हालांकि पहले खुद शिंदे सह रुकनी प्रभाग रचना के लिए इसरार कर रहे थे और अब भाजपा के दबाव के नीचे उन्होंने 4 रुकनी प्रभाग तश्कील दिए हैं। भाजपा को चुनाव में खदशात व डर हो सकते हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया। इस तरह की वजाहतें अंबादास दानवे ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं।
काय कन्सेप्ट आहे, कशा आपला भगवा आपली शिवसेना ही मोहीम संभाजीनगर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सर्कल, नगरपालिका क्षेत्र आणि महानगरपालिकेत वॉर्ड्स क्षेत्रापर्यंत पोहोचणार आहे। या मोहिमेमध्ये शिवसेनेचे सगळे गटप्रमुख, उपशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, वरचे सगळे पदाधिकारी, ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख अशी सगळी मंडळी, महिला आघाडी, युवा सेना याच्यामध्ये सहभागी होणार आहे। या माध्यमातून संघटनात्मक रचना, ज्या ठिकाणी संघटनात्मक थोडी बहुत काही ठिकाणी कमतरता असेल ती परिपूर्ण केली जाणार। शिवसेनेच्या आगामी निवडणुकीत इच्छुक संभाव्य उमेदवार कोण त्याची चाचपणी केली जाणार आणि निश्चित या आधारावर येणाऱ्या काळात या सगळ्या संस्था पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या ताब्यात कशा पद्धतीनं ठेवता येईल यासाठी या मोहिमेत प्रयत्न केले जाणार आहे। आणि आपली शिवसेना आपला भगवा हा एक विचार गावागावापर्यंत पोहोचवला जाणार आहे। जे जायचे ते गेलेले आहेत, आता कोणी जाण्याची शक्यता मुळीच नाही। उलट जे गेलेले ते येण्यासाठी आम्हाला संपर्क साधतायत, त्यामुळे हे काही आता मला वाटतं हा विषय संपत आलेला आहे। मला असं वाटतं आपल्याकडं तरी 1 सदस्य पद्धत होती, नंतर 3 सदस्य पद्धत झाली, आता 4 सदस्य पद्धत झाली। ही मला असं वाटतं निवडणुकीत भीती वाटत असावी म्हणून झाली का काय किंवा केली का काय अशा प्रकारचा मनामध्ये संदेह विशेषतः भारतीय जनता पार्टीची असू शकतो। कारण जी 3 सदस्याची पद्धत आणि बहु विभागाची पद्धत ही एकनाथ शिंदे साहेबांचाच आग्रह होता, परंतु आता भारतीय जनता पार्टीचा आग्रह असतो अशा पद्धतीनं ही 4 सदस्याची पद्धती येत असावी। भारतीय जनता पार्टीला या 3 सदस्यामध्ये स्वतःच्या पक्षाला धोका वाटत असावा म्हणून त्यांनी हा बदलण्याचा प्रयत्न केलेला आहे असं आमचं मत आहे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ घर घर तिरंगा और स्वराज महोत्सव प्रोग्राम के लिए जायज़ाती मीटिंग मुनाक़िद की और मुहिम व प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। ये मीटिंग डॉक्टर चौधरी ने स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर मुनाक़िद की और इस दौरान मुहिम घर घर तिरंगा और स्वराज महोत्सव प्रोग्राम से मुतालिक वार्ड वाइज जायज़ा लिया। उन्होंने हर घर तिरंगा मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को शरीक करवाने, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर और अवामी बेदारी, देशभक्ति के प्रोग्रामों के इनेकाद, प्रभात फेरियों व रैलियों के निकालने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ESR पानी की टांकियों पर तिरंगा रोशनाई करने, तारीख़ी मकामात व तारीख़ी आसार पर सजावट का एहतमाम करने और इसी तरह दीगर कई एक तजावीज़ व हिदायत मीटिंग में शरीक अफसरान व मुलाजमीन को दी हैं। इस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर BB नेमाने, रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगले, नंदा गायकवाड़, सोमनाथ जादव, राहुल सूर्यवंशी, अपर्णा थीटे, सिटी इंजीनियर SD पांजड़े और तमाम वार्ड ऑफिसर्स व दीगर अफसरान व मुलाजमीन मौजूद थे। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे ही की है और उनकी ही रहेगी। कुछ लोगों ने इसे हड़पने की कोशिशें चला रखी है, ताहम वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। इस तरह का बयान शिवसेना के सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने दिया है। मी सुद्धा 2-3 ॲडव्होकेट्सना घेऊन बसलो होतो आणि त्यांच्या आणि मी सुद्धा म्हणजे काही टेक्निकल लँग्वेजेस त्यांनाच समजत होत्या, पण आम्ही सगळी माहिती पाहत होतो मी। तर त्याप्रमाणे आमचे ॲडव्होकेट जे कपिल सिब्बल साहेब आणि त्याचप्रमाणे अभिषेक सिंघवीजी आणि त्याचप्रमाणे देवदत्त कामत खूप चांगली बाजू मांडली, यांनी खूप चांगली बाजू मांडली आणि म्हणजे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांच्याशी बोलत होते, आम्ही ऐकत होतो। परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी आम्ही तर देवालाच प्रार्थना करू की देवा, आणि मी दक्षिणमुखी हनुमंताला, जगदंबेला, तुळजापूर मातेला मी प्रार्थना करेन की हा निकाल, उद्याचा निकाल हा माननीय उद्धवजीच्या बाजूनेच लागू दे आणि शिवसेना खरी कोणती आहे हे सिद्ध होऊ दे। खरी शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची, उद्धवसाहेबांचीच आहे, पण निष्कारण काही लोकांनी जो काही पूर्ण संभ्रम निर्माण केला महाराष्ट्रात नव्हे देशामध्ये, तो अनेक लोकांना पटला नाही। आता जर तुम्हाला म्हणायचं असेल तर आदित्य साहेबांच्या सभा काय मोठ्या मोठ्या झाल्या तिकडे, इथे तर झाल्या पण तिकडे पण किती मोठ्या मोठ्या झाल्या, आणि म्हणून लोकांचं जनमत हे आदित्य साहेबांच्या बाजूने आलेलं आहे। आणि प्रामुख्याने पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या बाबतीत संपूर्ण जगाचं म्हणतो मी तुम्हाला, कारण मला अनेकांचे फॉरेनहून फोन आले, जगाचं लक्ष सुद्धा त्या ठिकाणी उद्धव साहेबांच्या प्रतिमेबद्दल खूप स्तुतिदायक ठरलेलं आहे। राखी पूर्णिमा के त्यौहार पर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 3800 खुसूसी पोस्टल पैकेट्स फरोख्त के लिए दस्तयाब करवाए हैं। नाजरीन, राखी पूर्णिमा के मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है
اور بھائی اپنی بہن سے ہر مصیبت میں اس کا ساتھ دینے اور اس کو تحفظ فراہم کروانے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ تہوار صدیوں سے چلا آ رہا ہے، مگر کچھ بھائی اپنی بہنوں سے کافی فاصلے پر رہتے ہیں اور راکھی کے موقع پر بہن کا ان تک پہنچنا محال رہتا ہے۔ ایسے میں یہ بہن پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی معرفت اپنے بھائی کے لیے راکھی بھجواتی ہے۔ راکھی جس پیکٹ میں بھجوائی جاتی ہے وہ خوبصورت اور جاذب نظر لگ سکتے ہیں۔ اس غرض سے کچھ سالوں سے تو انڈین پوسٹل ڈپارٹمنٹ اسپیشل راکھی انویلپ فراہم کروا رہا ہے، جس پر 5 روپے کا پوسٹل ٹکٹ پرنٹ رہتا ہے اور یہ خصوصی راکھی پاکٹ 10 روپے میں فروخت کیا جاتا ہے۔ سال رواں اورنگ آباد اور جالنا کے 76 پوسٹ آفس کے لیے 5000 پیکٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن انڈین پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے 3800 اسپیشل راکھی انویلپ فراہم کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے بھارت سمیت دیگر بیرون ممالک میں رہنے والے بھارتیوں کو اپنی بہن کی جانب سے بھجوائی گئی راکھی وقت پر مل سکے، اس غرض سے ٹھوس منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اورنگ آباد ڈویژن کے سبھی پوسٹل ملازمین کو راکھی ٹپال وقت پر تقسیم کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ پوسٹ ماسٹر جنرل نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو راکھی بھجوانے کے لیے پوسٹل ڈپارٹمنٹ کو خدمت کا موقع دیں۔ آخرکار اس وقت کے رکن پارلیمان چندرکانت کھیرے پر معاملہ درج کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سال 2015 میں تحصیلدار و افسران سے سینا سٹائل میں کھیرے نے سرکاری کام میں رخنہ اندازی کی تھی۔ تفصیلات کے مطابق 28 اکتوبر سال 2015 کو سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق بجاج نگر میں تحصیلدار و دیگر افسران مذہبی مقامات کی ناجائز تعمیرات ہٹوا رہے تھے۔ اس موقع پر پولیس بندوبست کے ساتھ 4 غیر قانونی منادر کے قبضے جات ہٹا دیے گئے تھے اور سنت شیرومنی نرہری مندر کا ناجائز قبضہ ہٹایا جا رہا تھا کہ دوپہر 3 بجے کے وقت پر اس وقت کے رکن پارلیمان چندرکانت کھیرے اپنے 30-40 کارکنان و ہواریوں کے ساتھ وہاں جا دھمکے اور ناجائز قبضہ جات ہٹاؤ دستے اور افسران کے ساتھ تنازع کھڑا کر کے کارروائی رکوا دی تھی۔ اس معاملے میں باسی کڑی کے ابال کے مصداق اب کیس درج ہوا ہے اور پولیس ذرائع کے مطابق ملزمین کی جلد ہی گرفتاری بھی متوقع بتلائی گئی ہے۔ پیٹھن سے اغوا شدہ شخص کو پولیس نے محفوظ طریقے سے اغوا کنندگان کے شکنجے سے آزاد کروا لیا۔ اس معاملے میں پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ان کے 2 ساتھی اب بھی فرار ہیں۔ 30 فائنانس گھوٹالے کا معاملہ ریاست بھر میں گونجا تھا۔ 30 فائنانس کمپنی کے ایجنٹ بوکڑ جلگاؤں کے ساکن دلیپ جانو چوہان کو 4 بجے کے قریب پیٹھن رجسٹری آفس سے ماروتی مرلی دھر ناگے، رام ناتھ مرلی دھر کولہے، کرشنا کلیان ترمڑے، پانڈورنگ سداشیو ناگے اور دنیش پانڈورنگ ناگے نے اغوا کر کے ایک گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ دلیپ چوہان کی بیوی کویتا چوہان نے پیٹھن پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس انسپکٹر کشور پوار نے فوری طور پر کیس درج کیا اور جانچ شروع کرتے ہوئے اغوا کنندگان کی تلاش کے لیے ایک اسکواڈ تشکیل دیا۔ خفیہ ذرائع سے موصولہ اطلاع کی تصدیق کرنے کے بعد اس اسکواڈ میں شامل پولیس ملازمین نے ضلع پونا کے رانجن گاؤں کی ایک لاج پر چھاپہ مارا اور اغوا شدہ شخص کو محفوظ طریقے سے اغوا کنندگان کے شکنجے سے آزاد کروا لیا اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران ملزمین نے پولیس کو بیان دیا کہ ان لوگوں نے دلیپ جانو چوہان کے ماموں کو فون پر دھمکی دی تھی کہ ان کے بھانجے نے انہیں 25 لاکھ روپیوں کا جھانسا دیا ہے، لہٰذا وہ انہیں 25 لاکھ روپیہ ادا کر دیں، بصورت دیگر وہ دلیپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ گرفتار شدہ ملزمین کے نام ماروتی مرلی دھر ناگے، دنیش پرمود راٹھوڑ اور رام ناتھ مرلی دھر کولہے بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کارروائی پولیس انسپکٹر کشور پوار، ڈپٹی انسپکٹر ستیش بھوسلے، پولیس کانسٹیبل مہیش مالی، سنتوش چوہان، بھاؤ صاحب تانبے، سنتوش کھلے اور ان کے ساتھیوں نے انجام دی۔ काल रात्री उशिरा कविता दिलीप चव्हाण या राहणार बोकुड जळगाव या महिलेने रजिस्ट्री कार्यालय पैठण येथून तिच्या नवऱ्याचे अपहरण झाल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली। सदर गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून त्याचवेळी माननीय पोलीस अधीक्षक कलवानिया सर यांना ॲडिशनल SP सर आणि SDPO नेहुल सर यांना सदर गुन्ह्याची तात्काळ माहिती देण्यात आली। घटनेचे गांभीर्य ओळखून तात्काळ सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीच्या शोधकामी तांत्रिक पुरावा व गोपनीय माहितीच्या आधारावर पथक रवाना करण्यात आले। पथकाने सदर आरोपींना आज रोजी सदर गुन्ह्यामध्ये असलेल्या एकूण 5 आरोपींपैकी 3 आरोपींना ताब्यात घेतले।
घेतलेले आहे व पीडित दिलीप जानू चव्हाण याची सुखरूप सुटका केलेली आहे. सदरचा प्रकार हा 30-30तील दिलीप जानू चव्हाण हा एजंट होता आणि सदर आरोपितांपैकी 5 आरोपितांपैकी 3 आरोपितांचे जवळपास 25 लाख रुपये दिलीप जानू यांच्या माध्यमातून त्याने वरील 30-30च्या मालकांना दिलेले होते. सदर पैशाचा तगादा लावलेला होता आणि या पैशाकरिता यांनी एकत्रितरित्या कट रचून दिलीप जानू चव्हाण यांचं अपहरण केलं होतं आणि या गुन्ह्यामध्ये तात्काळ वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पावले उचलल्याने सदर गुन्ह्यातील फिर्यादीची सुटका तात्काळ झालेली आहे व पुढील आता यामध्ये सविस्तर सखोल तपास करण्यात येतात. सदर आरोपितांना पुणे तालुक्यातील रांजणगाव गणपती येथून ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. या गुन्ह्यामध्ये आणखी 2 आरोपी आणि वाहन ताब्यात आलेले नाही. फरार आहेत, त्याचा कसोशीने शोध सुरू आहे. जिला नांदेड़ के मजाफात में सावित्रीबाई फुले स्कूल के एक मुअल्लिम ने तालिबे इल्म को बेदर्दी से पीटा, जिसके सबब उसने स्कूल से मुंह मोड़ लिया, जबकि सरपरस्तान में शदीद बेचैनी फैल गई है. ताल्लुका देगलूर के रामपुर रोड पर वाक़े इस स्कूल में एक स्कूली टीचर जो ढाबा भी चलाते हैं और इस वजह से तनाज़ात में भी घिरे हुए हैं, इन टीचर महोदय ने स्कूल के एक तालिब इल्म के साथ इंतहाई बेरहमी से मारपीट की तो इस बच्चे ने खौफजदा होकर स्कूल ही छोड़ दिया, जबकि दीगर तलबा भी तज़ब्ज़ुब और खौफ के साए में हैं और इनका तालीमी मुस्तकबिल ख़तरे में दिखाई दे रहा है. दरियासना इस सूरत हाल के सबब तलबा के सरपरस्तों में भी स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान पाया जा रहा है. मज़कूरा टीचर का नाम उपट सुम्भैया बतलाया गया है. इस बेरहम ने तालिब इल्म को क्लासरूम में लगे बोर्ड पर सर टकरा कर मारा है. सरपरस्तों ने मुतालिबा किया है कि इस टीचर का फौरी शोबे तालीम से तबादला किया जाए और वाक़े की गहराई से जाँच करवा कर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. औरंगाबाद की गाड़ियों के सबसे बड़े डीलर पगारिया ऑटो में नकबजनी करके सारिकों ने 18 लाख रुपए नकद चुरा लिए. आया रहे कि पगारिया शोरूम का आहनी दरवाज़ा उचकाकर सारिक अंदर दाखिल हुए. अगबी सिम्त में रखी 2 तिजोरियां ही उठा ले गए, जिनमें 15 लाख से ज़ायद रकम होने की मालूमात पगारिया इंतज़ामिया ने दी है. दरी असना मज़कूरा दोनों ही मसरूक़ा तिजोरियाँ शहर के करीबी मज़ाफ़ात 30 गाँव के फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी हुई पाई जाने की इत्तला इब्तिदाई तहकीक से मिली है. सारिकों ने दोनों ही तिजोरियाँ फोड़ दी और रकम ले गए. वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी पुलिस कमिश्नर अशोक थोरात, इंसदाद जराइम शाख के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, माविन इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, नायब इंस्पेक्टर कल्याण शेलके समेत पुलिस अफसरान ने जाए वक़ूफ़ पर विजिट की और मुआयना किया. पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले. आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने तालीमी इदारों की जानिब से निकाली गई प्रभात फेरियां. जोश व खरोश से तलबा हुए रैलियों में शामिल और शहरियान को दिया अपने घरों पर तिरंगा लहराने और शजरकारी का पैगाम. मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल में ऑपरेशन और दीगर जदीद इलाज की सहूलतें फराहम करवाने का AMC हेल्थ इंतजामिया ने बनाया मंसूबा. जल्द शुरू होगा मैटरनिटी होम, कहा म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर पारस मुंडलेजा ने. मिसाली स्कूल अवार्ड याफ्ता नारेगांव म्यूनिसिपल स्कूल का रास्ता दलदल में तब्दील. तलबा व स्टाफ को परेशानी का सामना. क्या ऐसे होते हैं स्मार्ट स्कूल? शहरियान का इंतजामिया से सवाल. और अगवाशुदा शख्स को जिला पूना के ड्रांजन गांव से महफूज तरीके से आज़ाद करवाने में पैठन पुलिस को मिली कामयाबी. इस मामले में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमीन गिरफ्तार, 2 फरार. पुलिस को मफरूर मुल्ज़िमीन की तलाश. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं अक्सा गुलाम दस्तगीर आपकी इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.